we are going to see about data link layer protocols. In data link layer protocols, we are going to see about main aspects related to flow control and error control. ஏற்கனவே பார்த்தோம் வாட் இஸ் ப்ரோட்டோகால்னு பார்த்தோம். ப்ரோட்டோகால்னு வேறு எதுவுமே கிடையாது, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் தான் ப்ரோட்டோகால். இப்போ இங்கே பார்க்க போகிறது மெயினாக we are going to concentrate on many protocols for facilitating your flow control and error control. அப்போ flow controlனு சொல்லும்போது ஏற்கனவே பார்த்தோம் வாட் இஸ் flow control. Flow control is a mechanism for maintaining the receiver capacity and sender capacity synchronized together. அதாவது sender அனுப்பக்கூடிய packet receiver receive பண்ணிடுச்சு, receiver is able to receive the next packet. sender அனுப்புறதுக்கு receiver ஓகே நீ அடுத்த packet அனுப்பலாம்னு சொல்லும்போது தான் sender அடுத்த packet அனுப்பணும். இந்த mechanism தான் flow controlோட main mechanism. These things are done with the help of these protocols. Next, error control. Error control அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எல்லா ப்ரோட்டோகால்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது there are some specific functionalities. அதே மாதிரி OS லேயர் பார்க்கும்போது எல்லா லேயர்லேயுமே ஹெடர் இருந்துச்சு. டேட்டா லிங்க் லேயரில் we had a trailer. In this data link trailer we had a trailer. For trailer னு சொல்லும்போது என்ன இருக்குன்னு சொல்லுவோம், error control mechanism அதில் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அப்போ how to handle that error control mechanism? அனுப்பியிருக்க டேட்டா ரிசீவர் எண்டில் போகும்போது அந்த ஃப்ரேம் எரராக இருந்தால் that frame should be asked to retransmitted by the sender. அப்போ என்ன பண்ணணும், ஃப்ரேம் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணதுக்கு ரிசீவர் சொல்லும்போது சென்டர் புது ஃப்ரேமை ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும். இதுதான் error control mechanism. We are concentrating mainly on this flow control and error control in this protocols. First one is noiseless channel. In this we have two types of protocols. In this we are seeing about simplest protocol and stop and wait protocol. In the simplest protocol there is no error control, no flow control. In stop and wait protocol we will be having flow control mechanisms. In noisy channels we will be seeing about slide window protocol, stop and wait ARQ protocol, go back and ARQ protocols, and select repeat ARQ protocols. This automatic repeat request, that is ARQ, that is used for error handling mechanisms. All the error handling and flow control mechanisms will be done in noisy channel protocols. Simplest protocol. Here this a basic protocol. Here there is no flow control, no error control. It is a unidirectional protocol. அப்படின்னா என்ன, ஒரே டைரக்ஷனில் போகும், டேட்டா அனுப்பும், டேட்டா போய் சேர்ந்துச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ணாது. ஸோ டேட்டா இஸ் அலோன் சென்ட் அஸ் அ ஃப்ரேம்ஸ். டயக்ராம் பார்க்குறீங்க, வாட் ஹேப்பன்ஸ், நெட்வொர்க் லேயர்லேருந்து டேட்டா லிங்க் லேயர் டேட்டா ரிசீவ் பண்ணி ஃப்ரேம்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபிசிக்கல் லேயரில் போய் ஃப்ரேம்ஸ் அப்படியே அனுப்புது. Receiver receives the frames and delivers the data to the network layer. இங்க assumption என்னன்னா, சென்டர் அனுப்புவதெல்லாம் ரிசீவர் ரிசீவ் பண்ணுது, எந்த packet loss ஆகலன்னு assumption. And all the packets received are error free. இதெல்லாம் assumption தான், எதுவுமே because ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய பேக்கெட் எதுவுமே கரெக்டாக இருக்கா தப்பாக இருக்கா எதுவுமே ரிசீவர் சென்டருக்கு சொல்லாது, ஜஸ்ட் ரிசீவ்ஸ் த பேக்கெட். ஏன்னா இங்கே யூனிடைரக்ஷன் சொல்லும்போது ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர இது கரெக்டாக தப்பான்னு சொல்லக்கூடிய டூ வே கம்யூனிகேஷன் இருக்காது. இதுதான் யூனிடைரக்ஷன் புரோட்டோகால், இந்த பேசிக் லெவல் புரோட்டோகால். இந்த மாதிரி பேசிக் லெவல் புரோட்டோகால்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, there should be some events, because as this is a unidirectional communication, whenever network layer gives the data to the data link layer, that frames are sent to the receiver. Receiver don't know when sender sends the data. எப்போ சென்டர் அனுப்புனா ரிசீவ் பண்ணும், ரிசீவர் வெயிட் பண்ணாது. that is the consideration of a sender. இது பேசிக் லெவல் சிம்பிளஸ்ட் புரோட்டோகால் வித் நோ மோர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் எரர் கண்ட்ரோல் எதுவுமே இருக்கா, ஜஸ்ட் டேட்டா அனுப்புகிறோம் அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் புரோட்டோகால். முதல்ல பார்க்கும்போது சிம்பிளஸ்ட் புரோட்டோகால் சொல்லும்போது என்ன பார்த்தோம்,
டேட்டாவை அனுப்புவோம். டேட்டாவை சென்டர்லேருந்து ரிசீவருக்கு அனுப்பும்போது சென்டருக்கு போய் சேர்ந்ததா இல்லையா, சென்டர் ஃப்ரீயாக இருக்கா இல்லையா, எதையுமே செக் பண்ண மாட்டோம். ஒரு பேக்கெட் அனுப்புனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பேக்கெட் சென்டரால் ரிசீவ் பண்ண முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்டரோட சென்டிங் கெப்பாசிட்டி 10 பேக்கெட் ஒரே டைமில் அனுப்ப முடியும். ஆனால் ரிசீவரால் 10 பேக்கெட் ஒரே டைமில் ரிசீவ் பண்ண முடியுமா? இதை சென்டர் செக் பண்ணாது, ஜஸ்ட் சென்ஸ் த டேட்டா. அதனால பேக்கெட் டிஸ்கார்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன் பேக்கெட் டிஸ்கார்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா, பேக்கெட் அனுப்பும்போது சென்டரோட கெப்பாசிட்டி 10 பேக்கெட்ஸ் ஒரே ஒரு அனுப்புற மாதிரி இருக்குது. ரிசீவரில் 5 பேக்கெட்ஸ் மட்டும்தான் ஒரே டைம் ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் என்ன ரிசீவர் பண்ணும்? ரிசீவர் ரிமைனிங் 5 பேக்கெட்ஸை டிஸ்கார்ட் பண்ணும். ரிசீவர் ரிமைனிங் 5 பேக்கெட்ஸை டிஸ்கார்ட் பண்ண உடனே நம்மளால் எந்த இது வந்து ரிசீவருக்கு 5 பேக்கெட்ஸை டிஸ்கார்ட் பண்ணி சொல்லிட்டு சென்டருக்கு தெரியாது. பிகாஸ் அது யூனிடைரக்ஷனல் கம்யூனிகேஷன். அதனால தான் இங்கே என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் புரோட்டோகால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஜஸ்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் இஸ் இன்ட்ரோடியூஸ்ட். ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் எப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? ஒரு பேக்கெட்டை சென்டர் அனுப்பின உடனே இந்த சென்டர் வந்து அனுப்பின பேக்கெட் ரிசீவருக்கு வந்து சேர்ந்துச்சு, அப்படி அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவர் சென்டருக்கு அனுப்பும். அதுக்கு மீனிங் என்ன? நெட்வொர்க் லேயர்லேருந்து வரக்கூடிய பேக்கெட்டை டேட்டா லிங்க் லேயர் ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணி ரிசீவருக்கு ஃப்ரேம் அனுப்பும். ஃப்ரேமை ரிசீவ் பண்ண உடனே அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து பேக் அனுப்புதுன்னா மீனிங் என்னன்னா, ஐ ஹவ் ரிசீவ்ட் அ பேக்கெட், யூ ரெடி டு ரிசீவ் த நெக்ஸ்ட் பேக்கெட் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம். அதான் அதுக்கு மீனிங். அப்போ என்ன பண்ணும்? ஒன்ஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் இந்த ஒரு ஃப்ரேம் அனுப்பிட்டு வெயிட் பண்ணும். அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்த உடனே அடுத்த பேக்கெட் அனுப்ப ஆரம்பிக்கும் சென்டர். இதனால ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் இஸ் கோயிங் டு பி எலிமினேட்டட். இதுதான் ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் புரோட்டோகால். Next we are going to see about automatic repeat request. Automatic repeat request அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னன்னா, frames எப்போதுமே சென்டர் டைம் ஃப்ரேம்ஸுக்கு வந்து we should receive a positive acknowledgement. Positive acknowledgement இல்லாமல் நெகட்டிவ் acknowledgement ரிசீவ் ஆகும்போது that is not considered. Only we should receive positive acknowledgement. அப்போ பாசிட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, வாட் ஆர் ஸ்டெப்ஸ் வாட் we are going to follow அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரேம்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். Already we have seen in error control mechanism of a data link layer, trailer field is used. But trailer field use பண்ணும்போது error should be checked. அப்போ receive end error இருக்கான்னு செக் பண்ணுவீங்க. And error இருக்கான்னு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் the frames are going to be transmitted. இப்போ frames transmit பண்ணும்போது they have acknowledgement should be sent from the receiver to the sender. அப்போ ரிசீவர் அந்த சென்டருக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் ஆகும். சென்ட் பண்ணும்போது ஏஆர்கியூவை பொறுத்த வரைக்கும் we should get a positive acknowledgement. பட் இங்கே வந்து நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. that means that we have error in the frame which we have sent. அப்போ எப்போல்லாம் நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து we have to retransmit the frame which we received. அப்போ எந்த ஃப்ரேமுக்கு நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்தோ அந்த ஃப்ரேமுக்கு we have to resend the frame. நெக்ஸ்ட் அடுத்த என்ன ஆப்ஷன்னா, இப்போ ஃப்ரேம் லாஸ் ஆகலாம். அப்படியே நீ அனுப்பக்கூடிய ஃப்ரேம் வந்து ஏதோ லிங்க் கனெக்ஷனோ ஏதோ ஒரு கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம்லையோ ரிசீவரோ போய் சேராமல் இருக்கலாம். ஏன்னா ரிசீவர்கிட்ட போய் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் ரிசீவர் சென்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் த ஃப்ரேம் ஹேஸ் பின் ரீச் சேஃப்லி. அப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து சேராத பட்சத்தில் we have to send a retransmission of the frame. நெக்ஸ்ட் சென்டர் அனுப்பின ஃப்ரேம் ரிசீவர் போய் சேர்ந்துச்சு, பட் ரிசீவர் அனுப்பின அக்னாலஜ்மெண்ட் சென்டர் வந்து சேரலை. that means that acknowledgement is lost. ஃப்ரேம் லாஸ் ஆகிற மாதிரி ரிசீவர் ஃப்ரேம் வந்து சேர்ந்துச்சுன்னு அனுப்பின அக்னாலஜ்மெண்ட் சென்டர் வந்து சேரலை. சென்டர்கிட்ட வந்து சேரலைன்னா a timer mechanism is used. சென்டர் எப்பவுமே என்ன செய்யும், சென்டருக்கு தெரியும் இந்த ஃப்ரேம் ரிசீவரை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 minutes போய் சேரும் அப்படின்னு பார்த்தா 5 minutes போய் சேரும். அப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவர்லேருந்து சென்டருக்கு வந்து சேரும் 5 minutes. டோட்டலி சென்டரோட சென்டிங் டைம் 5 minutes, ரிசீவரோட அக்னாலஜ்மெண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் டைம் 5 minutes. 10 minutes எக்ஸாம்பிள் டைம் ஸ்பென் 10 minutes இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் பை த சென்டர். 10 minutes அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து சேரலைன்னா சென்டர் என்ன முடிவு பண்ணணும்னா
frame போய் சேரல. So it starts resending the frame. So it can be due to frame loss இருக்கலாம் இல்ல acknowledgement loss இருக்கலாம். இப்போ frame loss இருந்தா sender அனுப்புற frame receiver போய் சேரும். acknowledgement loss இருந்தா ஏற்கனவே sender அனுப்புற frame receiver கிட்ட இருக்கு. இங்க வந்து sender அனுப்புற frame duplicate frame இருக்கும். அத sender பார்த்து that should be discarded. sender அனுப்புற frame பார்த்து duplicate frame வந்து receive ஆச்சுன்னா that should be discarded by the receiver. இப்போ receiver discard பண்ணுது. And if packet loss is there, packet loss இருக்கும்போது frame loss sender அனுப்புற frame போய் சேரும்போது that will be added with the receiver. Next one is piggybagging. piggybagging அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னன்னா இங்க வந்து two-way communication யூஸ் பண்ண ஒரு மெக்கானிசம் தான் piggybagging. sender அனுப்புது receiver data அனுப்புது. that is called as sender has a communication with the receiver and receiver has communication with the sender. இதுக்கு பேர் தான் piggybagging. இதுல இருக்கக்கூடிய மெயின் கான்செப்ட். அப்போ sender receiver டேட்டா அனுப்புறாங்க. receiver acknowledgement senderக்கு அனுப்பாது. what receiver does is receiver waits network layerல இந்த packet வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த packet அனுப்பும்போது senderக்கு என்ன பண்ண போகுது ஒரு frame ஆட்டு previous packet வந்து சேர்ந்துச்சு. that information will be given by the receiver to the sender. இந்த மாதிரி delayed acknowledgement is called as piggybacking. but two-way communication மட்டும் தான் piggybacking யூஸ் பண்ண முடியும். next sliding window protocol. sliding window protocol சொல்லும்போது error correction methodology. இந்த error correction methodology with fastest data rate தான் நம்ம வந்து sliding window protocol-க்கு போறோம். இப்போ sliding window protocol னு சொல்லும்போது நம்ம இருக்கக்கூடிய மெயின் இஷ்யூஸ் என்ன flow control, error control. அதுக்கான மெக்கானிசம்ஸ் தான் பார்த்துட்டே இருக்கோம். we have seen about what is flow control, what is error control. now இப்போ we are going to fix a window. based upon the window, number of packets to be sent can be fixed. ஏற்கனவே பார்த்தா acknowledgement பார்க்கும்போது ஒரு packet அனுப்ப அதுக்கு acknowledgement வரும். அதே மாதிரி இங்க விண்டோவோட சைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்றோம். விண்டோவோட சைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்றோம். விண்டோவோட சைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 னா 5 packets அனுப்ப முடியும் ஒரே விண்டோல. அப்ப விண்டோவோட சைஸ் shrinks and expands. இப்போ இங்க வந்து கனெக்ஷன் செட்டப் வந்து மாற்ற முடியாது. அப்படின்னா என்னன்னா விண்டோட சைஸ் 5 when the starting of the connection when the window size is 5 அப்படின்னு சொல்லும்போது கனெக்ஷன் எண்ட் ஆகுற வரைக்கும் விண்டோட சைஸ் 5 தான். the connection setup cannot be changed. the window size shrinks and expands. that we can see in the following diagram, and we can see about what is the next process what we are going to do. so here we have an slide window protocol, the center window. in this center window what we are going to do, in this center window we have a frame size and we have 0 1 2 3 4 5 6 numbers is the indicator, and here this is the window size 6 7 0 1 2 3 4. this is the window size, that is the window of the frames which we are going to transmit. இப்போ இந்த 5 எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா இந்த லாஸ்ட் அனுப்புற frame acknowledgement receive ஆன லாஸ்ட் frame. இப்போ acknowledgement receive ஆன லாஸ்ட் frame அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இதுல 1 2 3 4 5 6 7 அப்ப 7 packets அனுப்புறதுக்கு விண்டோ சைஸ் இருக்கு. ஒரு டைம் என்ன ஆகும் 6th packet அனுப்பும்போது இந்த விண்டோ shrink ஆயிரும், இந்த சைஸ் சுருங்கிரும். அப்ப ரிசீவருக்கு அந்த packet அனுப்புறோம். 7 அனுப்பும்போது இந்த packet இவ்வளவு சுருங்கிரும். ஸோ விண்டோ சைஸ் வந்து 7 இருக்க வந்து ஒரு packet அனுப்புன உடனே இந்த packet சுருங்கிரும். ஸோ 6 மாறிடும். 1 2 3 4 5 6 7 packets அனுப்பக்கூட சைஸ் இருக்குது. ஒரு packet அனுப்புன உடனே இந்த packetோட இந்த விண்டோட சைஸ் 6 சுருங்கிரும். ரெண்டாவது packet அனுப்பும் இந்த packet 5 சுருங்கிரும் சைஸ். packet விண்டோட சைஸ் 5 சுருங்கிரும்.
ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி எப்போ இது சுருங்கி இருக்கிறது எப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்னா எப்போ 6th பேக்கெட் ரிசீவ் சென்டர் அனுப்பின பேக்கெட் ரிசீவருக்கு ரிசீவ் ஆயிடுச்சுன்னு ரிசீவர் அக்னாலஜ்மெண்ட் மெசேஜ் சென்டருக்கு அனுப்பும்போது தான் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி திஸ் window will be expanded one more. And next 7th packet அனுப்பும்போது receiver இருந்து acknowledge பண்ணும்போது தான் இந்த window size expanded. So automatically it will be expanded when acknowledgements are received. அதே மாதிரி இந்த ரிசீவர் விண்டோவில் கொடுத்துருக்க மீனிங் என்னன்னா இந்த 5 என்ன மீனிங்னா லாஸ்ட் ஃப்ரேம் நீங்கள் அனுப்பின லாஸ்ட் ஃப்ரேம் செட் இந்த 5 எதை இண்டிகேட் பண்ணதுதான் லாஸ்ட் ஃப்ரேம் அக்னாலஜ். ஏன்னா இந்த விண்டோவுக்கும் அப்படி தான் இருக்குது 1 2 3 4 5 6 7 ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கு 7 டேட்டாஸ் அனுப்ப போகிற விண்டோ சைஸ். இந்த விண்டோ சைஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா விண்டோ சைஸ் சென்டரில் பேக்கெட்டை சென்ட் பண்ண உடனே விண்டோ சைஸ் ஷ்ரிங்க் ஆகுது. இங்கே ரிசீவரில் பேக்கெட் சைஸ் ரிசீவ் ஆன உடனே விண்டோ சைஸ் ஷ்ரிங்க் ஆகும். எப்போ இங்கே விண்டோ சைஸ் எப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் ஆன அதுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் சென்டருக்கு அனுப்பிட்டீங்களோ அப்போ வந்து விண்டோவோட சைஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். I repeat this once again. சென்டர் விண்டோவில் வந்து எப்போவுமே வந்து விண்டோட சைஸ் 1 2 3 4 5 6 7 தான் இருக்கு. அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் விண்டோட சைஸ் 6th ஃப்ரேம் நீ ரிசீவருக்கு அனுப்புறேன்னா 6th ஃப்ரேம் ரிசீவ் அனுப்புறோன்னா விண்டோட சைஸ் ஒன்று ஷ்ரிங்க் ஆயிரும். எப்போ 6th ஃப்ரேம் ரிசீவர் அனுப்பியிருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இதுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் வருதோ அப்போ தான் விண்டோட சைஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் 6th ஃப்ரேம் அனுப்புனதுக்கப்புறம் விண்டோ சைஸ் ஸ்ட்ரிங் ஆச்சு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது 5ஓட சேர்ந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ விண்டோட சைஸ் 7 தான் இருக்கும் 1 2 3 4 5 6 7. அப்போ சென்டரோட விண்டோ சைஸோட will be shrink when the frames are sent. எப்போ ஃப்ரேம்ஸ் அனுப்புகிறோமோ அப்போல்லாம் வந்து ஃப்ரேம் விண்டோட சைஸ் ஷ்ரிங்க் ஆகும். எப்போல்லாம் அனுப்புகிற பேக்கெட்டுக்கு வந்து அக்னாலஜ் ரிசீவ் ஆகுது விண்டோட சைஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7 பேக்கெட்ஸ் அனுப்புறதுக்கான விண்டோ சைஸ் இருக்குது. 2 பேக்கெட்ஸ் அனுப்பிட்டீங்க 2 பேக்கெட்ஸ் அனுப்புன உடனே சைஸ் ஆஃப் த விண்டோ will be shrink to 5. இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். எப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எப்போ வந்து இந்த 2 பேக்கெட்ஸ் ரிசீவர்கிட்ட போய் சேர்ந்து ரிசீவர்கிட்ட இந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் வருதோ அப்போ வந்து இந்த விண்டோட சைஸு 5 6 இந்த ரெண்டையும் கவர் பண்ணி இந்த விண்டோ சைஸ் will be expanded. இது சென்டர் விண்டோவை பொறுத்த வரைக்கும். ரிசீவர் விண்டோவில் வாட் we have ரிசீவர் விண்டோவில் என்ன இருக்குன்னா ஃப்ரேம்ஸ் சைஸ் இருக்குது ஃப்ரேம் சைஸ் 7 ஃப்ரேம்ஸ் ரிசீவ் ஆக விண்டோட சைஸ் ஷ்ரிங்க் ஆகும். எப்போ இந்த விண்டோட சைஸ் வந்து பெருசாகும் எப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்புகிறோமோ அப்போ வந்து விண்டோவோட சைஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 சென்டர்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு 6 வந்துச்சுன்னா இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ஃப்ரேம் வில் பி ஸ்ட்ரிங் சுருங்கிடும். அப்போ 7 பேக்கெட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுற இடத்துல 1 2 3 4 5 6 பேக்கெட்ஸ் தான் ரிசீவ் ஆகும். அப்படி இருக்கும்போது எப்போ இந்த பேக்கெட் ரிசீவ் ஆன உடனே இது 6ஆக குறைஞ்சிரும். இந்த பேக்கெட் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு ரிசீவர் வந்து சென்டருக்கு அக்னாலஜ் அனுப்பும்போது ஃப்ரேமோட சைஸ் will be increased by 1. This is the sliding window protocol. Next we are going to see about stop and wait ARQ protocol. In stop and wait ARQ protocol we have flow control and error control mechanism is implemented. In previous in stop and wait protocol in noiseless channel we had only flow control mechanism, we don't had error control mechanism. அப்படின்னா என்னன்னா அங்கே வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்புகிறோம் எரராக இருக்க ஃப்ரேம்ஸ் எரராக இருக்கா இல்லையா we have not at all provided any information. இங்கே வந்து we are going to use a mechanism of sliding window protocol.
And next one is here we have multiple operations. Slide window protocol ஏற்கனவே பார்த்தோம். The same mechanism is done frame by frame. Here we are going for a mechanism of sequence numbering. இப்போ sequence numbering அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன, ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ரேம் அக்னாலஜ்மெண்ட் ரெண்டையுமே நம்பர் பண்ணுவாங்க. ஃப்ரேம் அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் இருக்கும்போது எப்படி ஃப்ரேம் அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் பண்ணுவாங்க, ஃப்ரேம் அண்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் will be alternately numbered. அப்போ எந்த மாதிரி மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி நம்பரிங் இருக்குன்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் மாடுலோ டு அர்த்தமெட்டிக். வாட் இஸ் தட் மாடுலோ டு அர்த்தமெட்டிக்? மாடுலோ டு அர்த்தமெட்டிக்னு சொல்லும்போது ஒரு alternate labeling mechanism is called as modulo to arithmetic. Alternate labeling, what is that? Frame will be numbered by 0 and acknowledgement will be numbered by 1 for the first transmission. Second transmission வரும்போது frame will be numbered by 1 and acknowledgement will be numbered by 0. அப்போ என்ன நமக்கு இது என்ன தெரியுது, acknowledgement 1 வந்து frame 0 ஓட acknowledgement, acknowledgement 0 னா frame 1 அதோட acknowledgement. So this is to differentiate between the acknowledgement. Next, there are many functions. First function is normal operation. Normal operation என்ன, frame அனுப்புறோம், frame அனுப்பும்போது அந்த ஃப்ரேமுக்கு acknowledgement அனுப்புறோம், ஃப்ரேமுக்கான acknowledgement அனுப்புவோம், that is normal operation. Next வந்து lost or damaged frame. Lost or damaged frame என்ன, frame loss ஆகுது, ஃப்ரேம் லாஸ் ஆகுது அல்லது இருக்கிற ஃப்ரேம் டேமேஜ்டு ஃப்ரேமாக இருக்குது, எரர் ஃப்ரேமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணணும், ஃப்ரேமை திருப்பி அனுப்பணும். ரீசெண்ட் ஆஃப் த ஃப்ரேம் ஷுட் பி தேர். லாஸ்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் என்ன, ஃப்ரேம் வந்து சென்டர்லேருந்து ரிசீவருக்கு அனுப்பியாச்சு, ஃப்ரேம் சென்டர்லேருந்து ரிசீவருக்கு அனுப்பியாச்சுன்னா வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ, சென்டர் ரிசீவருக்கு அனுப்புனதுக்கப்புறம் ரிசீவர் அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்பணும். பட் த ஃப்ரேம் இஸ் நாட் லாஸ்ட், ஃப்ரேம் இஸ் நாட் டேமேஜ். ஆனால் ரிசீவர் ஃப்ரேம் ஒழுங்காக ரிசீவ் ஆச்சுன்னு அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்பும்போது அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் லாஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போது ரிசீவர் வந்து has done the work properly, but due to some network connectivity failure, ஏதோ நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளத்தால் அக்னாலஜ்மெண்ட் லாஸ் ஆச்சு. அப்போ சென்டர் என்ன நினைக்கும், சென்டருக்கு தெரியாது அக்னாலஜ்மெண்ட் லாஸ் ஆனது, சென்டர் என்ன நினைக்கணும், ஃப்ரேம் போய் சேரலை அப்படின்னு சொல்லும்போது the sender retransmit the frame once again. ஸோ இந்த மாதிரி ஏற்கனவே ரிசீவில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேமு அக்னாலஜ்மெண்ட் லாஸ் ஆனதுனால we are going to retransmit the frame னா what we be having duplication in the receiver end. அப்போ என்ன ஆகும், சென்டர் அனுப்பும்போது ரிசீவரில் இருக்கிற டூப்ளிகேட் ஃப்ரேம் will be eliminated or discarded. Next is delayed acknowledgement. டிலேட் அக்னாலஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்டர் பிளான் பண்ணும், ஓகே நமக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் இவ்வளோ இந்த 5 minutes அக்னாலஜ்மெண்ட், ஏன்னா ரவுண்ட் ட்ரிப் டைம்னா என்ன, ஒரு பேக்கெட் அனுப்புகிறோம், சென்டருக்குலேருந்து அனுப்பும்போது ரிசீவர் போயிட்டு திருப்பி சென்டருக்கு வரக்கூடிய டைம் தான் ரவுண்ட் ட்ரிப் டைம். அப்போ ரவுண்ட் ட்ரிப் டைமை தாண்டி வரல அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிலேட் அக்னாலஜ்மெண்ட். அப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட் சம் நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி ஃபெயிலியர், டிராஃபிக் ஏதோ ஒரு இஷ்யூஸ்னால அது டிலே ஆகி அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்தாலும் த பேக்கெட் வில் பி ரீட்ரான்ஸ்மிட்டட். இது எல்லாத்துக்கும் ரீசன் என்னன்னா, இன் சென்டர் வி ஹேவ் அ டைமர். சென்டரில் ஒரு டைமர் இருக்குது, அந்த டைமர் என்ன பண்ணும், டைமர் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அந்த டைமர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரவுண்ட் ட்ரிப் டைம் இஸ் 10 minutes. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்டர்லேருந்து ரிசீவருக்கு அனுப்புறதுக்கு 5 minutes, ரிசீவர்லேருந்து சென்டருக்கு ரிட்டர்ன் பேக் வர்றதுக்கு 5 minutes. அப்போ ரவுண்ட் ட்ரிப் டைம் 10 minutes இருக்குன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த ரவுண்ட் ட்ரிப் டைமே தாண்டி இந்த டைம் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் அக்னாலஜ் ரிசீவ் ஆகலைன்னா சென்டர் என்ன கன்சிடர் பண்ணும், ஃப்ரேம் இஸ் லாஸ்ட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணி இட் ரீசென்ஸ் த ஃப்ரேம். We can see the same with the help of a table or a diagrammatic representation in a network, data link network. Here what happens, network layer இருந்து data link க்கு packet transfer ஆகுது, data link இருந்து network packet transfer ஆகுது. சென்டிங் சைடில் என்ன பண்ண போகணும்னா, நெட்வொர்க் லேயர் டேட்டா லிங்க் பேக்கெட்டை கொடுத்து அந்த பேக்கெட்டை ஃபிசிக்கல் லேயர் மூலமாட்டு நெக்ஸ்ட் ரிசீவிங் நோடுக்கு அனுப்புகிறோம். ரிசீவிங் நோடில் ஒரு டேட்டா லிங்க் லேயர் இருக்குது, அந்த டேட்டா லிங்க்லேருந்து நெட்வொர்க்கு டேட்டாவை பாஸ் பண்ணும்.
here first one indicates the timer. Timer இருக்கும்போது என்ன இருக்கு, packet first normal operation, first பார்த்த normal operation, packet வந்து நெட்வொர்க்ல டேட்டா லிங்க் லேயருக்கு வருது. அப்போ டேட்டா லிங்க் லேயர் அதை ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணி ரிசீவருக்கு அனுப்புது. ரிசீவர் என்ன பண்ணுது, பேக்கெட் ஒழுங்காக இருந்தால், எரர் ஃப்ரீ பேக்கெட்டாக இருந்தால் அந்த பேக்கெட்டை நெட்வொர்க் லேயருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் டேட்டா லிங்க் லேயர்லேருந்து இந்த of the receiver node sends acknowledgement that the packet has been received. Next packet அனுப்புவோம், frame வந்து loss ஆயிடுது. Frame loss ஆனதா ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி time out operations இருந்தால், time out operations timer maintain பண்ணுறோம். இந்த டைமுக்குள்ள பேக்கெட் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி time will be maintained based upon the round trip time. packet அனுப்பும்போது frames loss ஆயிடுச்சு. What this does, based upon the timeout mechanism, the frame will be resent. frame resend பண்ணனும்னா அந்த பாக்கெட் ஒழுங்கா இருக்கும்போது அந்த பாக்கெட்டை ரிசீவர் நோட் டேட்டா லிங்க் லேயர்ல இருந்து நெட்வொர்க் லேயருக்கு பாஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் and acknowledgement will be passed. When you are going to send the frame reach the receiving node, அப்படி இருக்கும்போது acknowledgement receiving node அனுப்பும்போது acknowledgement loss ஆகுது. acknowledgement loss ஆன என்ன பண்ணும், சென்டர் என்ன நினைக்கும்னா ஃப்ரேமே லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரேம் ரீசெண்ட் பண்ணும். ஃப்ரேம் ரீசெண்ட் பண்ணும்போது ஏற்கனவே பேக்கெட்டை ஃப்ரேம் அனுப்பி அந்த ஃப்ரேமோட பேக்கெட்டை நெட்வொர்க் லேயருக்கு அனுப்பியாச்சு. இப்போ இங்கே வந்து டேட்டா லிங்க் லேயர் நெட்வொர்க் லேயருக்கு அனுப்பும்போது இது வந்து டூப்ளிகேட் பேக்கெட். அப்போ டூப்ளிகேட் பேக்கெட்டாக இருக்கிறதுனால ஏற்கனவே இதே சேம் பேக்கெட் இங்கே அனுப்பியிருக்கோம். ஸோ டூப்ளிகேட் பேக்கெட்டாக இருக்கிறதுனால that will be discarded and acknowledgement will be sent. That acknowledgement will be received by the sender. This is stop and wait protocol. Next one is go back and ARQ protocol. Go back and ARQ protocol னு சொல்லும்போது இது ஸ்லைடிங் விண்டோ protocol சிமிலராக இருக்கும். ஸ்லைடிங் விண்டோ ப்ரோட்டோக்காலுக்கு சிமிலராக இருக்கும் அப்படி ப்ரோட்டோகால்ஸ். பட் இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, ஸ்லைடிங் விண்டோவில் வந்து சென்டர் விண்டோ அண்ட் ரிசீவர் விண்டோ பார்க்கும்போது சென்டர் விண்டோவுக்கு ஒரு சைஸ் இருக்கும், ரிசீவர் விண்டோவுக்கு ஒரு சைஸ் இருக்கும். இங்கே சென்டர் விண்டோவுக்கு சைஸ் இருக்குது, ரிசீவர் விண்டோ சைஸ் will be 1. அப்போ எத்தனை பேக்கெட் அனுப்பினாலும் ரிசீவர் வந்து ஒரு பேக்கெட்டாக தான் ப்ராசஸ் பண்ணும். ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட்ல என்ன பார்த்தோம், ஒரு பேக்கெட் அனுப்பணும்னா அந்த பேக்கெட்டுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அடுத்த பேக்கெட் அனுப்புவோம். இங்கே அப்படி கிடையாது, எத்தனை பேக்கெட்டான விண்டோவோட சைஸை பேஸ் பண்ணி எத்தனை பேக்கெட்டான ரிசீவருக்கு அனுப்புவோம். ரிசீவர் ப்ராசஸ் தட் ஒன் பை ஒன் அண்ட் சென்ஸ் பேக் த அக்னாலஜ்மெண்ட். ஸோ இங்கே வந்து சீக்வன்ஸ் நம்பரை மெயின்டைன் பண்ணுறோம். ஏன்னா சீக்வன்ஸ் நம்பரை மெயின்டைன் பண்ணும்போது ஏன் இங்கே சீக்வன்ஸ் நம்பரை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், பட் இங்கே கோ பேக் இன் ப்ரோட்டோக்காலில் நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்தால், when we have a negative acknowledgement கான்செப்ட் இருக்கும்போது ஒரு பேக்கெட், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 பேக்கெட்ஸ் அனுப்புகிறோம். ஐ வில் ஷோ த டயக்ராம். இது சென்டர் விண்டோ பிஃபோர் ஸ்லைடிங், இது சென்டர் விண்டோ ஆஃப்டர் ஸ்லைடிங், ரிசீவர் விண்டோ. ஃபர்ஸ்ட் வி கேன் சி ஒரு இப்போ பேக்கெட் அனுப்புவோம். பேக்கெட் அனுப்பும்போது இஃப் யூ ஹேவ் one frame with an error, for example we can send multiple frames at a time. first frame அனுப்புறோம், error இல்லை. second frame அனுப்புறோம், that frame has an error. மல்டிபிள் ஃப்ரேம்ஸ் அட் அ டைம் அனுப்பும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் எரர் அனுப்புறதுனால செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து எந்த ஃப்ரேம் அனுப்புனாலும் that frames will be discarded till we retransmit the frame number 1. அப்போ ஃப்ரேம் நம்பர் 1 ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ண உடனே ஃப்ரேம் நம்பர் 1 டிரான்ஸ்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் 2, 3, 4, 5 திருப்பி அனுப்பணும். பிகாஸ் ஏற்கனவே ஃப்ரேம் நம்பர் 1 வந்து நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் இருக்கிறதுனால ஃப்ரேம் 2, 3, 4, 5 இது எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணாது, இது எல்லாமே டிஸ்கார்ட் ஆகும். அப்போ எப்போ நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் வருதோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரேம் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணாதான் அடுத்த ஃப்ரேம் அக்செப்ட் ஆகுமே தவிர அது வரைக்கும் எந்த ஃப்ரேமும் அக்செப்ட் ஆகாது. இங்கே வந்து we can see this diagram. அப்போ என்ன இதில் இருக்குன்னா, காப்பி ஆஃப் ஈச் ஃப்ரேம் டிரான்ஸ்மிட்டர். ஏன்னா எந்த ஃப்ரேம் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் இது நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் வருது, செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து இந்த ஃப்ரேம் எதுக்குமே நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடையாது. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேமை அனுப்புகிறோம்.
அப்படின்னா செகண்ட் தேர்டு ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் நெகட்டிவ் அக்னாலஜி இல்லை, ஒழுங்காக இருந்தாலும் அந்த ஃப்ரேம் அக்செப்ட் ஆகலை. ஸோ ஆஸ் திஸ் இஸ் நாட் அக்செப்டட், ஸோ ஆஸ் திஸ் இஸ் நாட் அக்செப்டட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா காப்பி ஆஃப் ஈச் ஃப்ரேம் டிரான்ஸ்மிட்டர், எந்த ஃப்ரேமை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோமோ அந்த ஃப்ரேம் எல்லாமே வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் எப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட் வர வரைக்கும், பிகாஸ் தோஸ் ஃப்ரேம்ஸ் நீட் டு பி ரீட்ரான்ஸ்மிட்டட். ஸோ வென் till we reach the acknowledgement and the receiver sends the acknowledgement, ஏன்னா ரிசீவருக்கு ஒரே ஒரு size is 1, so there will be delay in sending the acknowledgement. அப்போ acknowledgement வர்றது வரைக்கும் we maintain a copy. இப்போ சென்டர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு, எஸ்எஃப்னு சொல்லும்போது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேம், அதாவது விண்டோவில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம், எந்த ஃப்ரேம் அனுப்ப போகிறோமோ அந்த விண்டோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரேம், that will be called as SF. விண்டோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரேமுக்கு பேர் தான் SF அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் விண்டோட சைஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து we have a concept called as S of n. S of n சொல்லும்போது இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் எதை அனுப்ப போகிறோமோ அதாவது விண்டோவுக்கு வெளியே இருக்கக்கூட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம், இந்த விண்டோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆனால் அடுத்து இருக்கக்கூட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம், விண்டோவுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூட நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம். இப்போ மல்டிபிள் ஃப்ரேம்ஸ் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த விண்டோட சைஸோட ஃபர்ஸ்ட். இப்போ மீனிங் என்னென்னா, இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா விண்டோ எஸ்எஃப் வந்து 0லேருந்து 0, 1, 2 அப்போது ஷ்ரிங்க் ஆகிடுச்சு. ஷ்ரிங்க் ஆகிடுச்சு மீனிங் என்னென்னா 0, 1, 2 பேக்கெட்டுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பேக்கெட் ப்ராசஸ் பண்ண போகிற பேக்கெட் வந்து தேர்டு பேக்கெட், இந்த பேக்கெட்டு தான் அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்பணும். இப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்பணும் அப்படின்னா 0, 1, 2 3 பேக்கெட்டை ப்ராசஸ் பண்ணியாச்சுன்னா விண்டோ வந்து 7, 8, 9 3 பேக்கெட், 3 சைடு இட் கேன் பி எக்ஸ்டெண்ட் ரைட் சைட், பிகாஸ் பேக்கெட்டுக்கான 3 பேக்கெட் ரிசீவ் ஆகிடுச்சுன்னா அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்தது. இதுதான் வந்து சென்டர் விண்டோ ரிசீவர் விண்டோட வேலை. நெக்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் ரிப்பீட். செலக்டிவ் ரிப்பீட் ஏஆர்கியூ அப்படின்னு சொல்லும்போது செலக்டிவ் ரிப்பீட் ஏஆர்கியூன்னு என்ன, இங்கே வந்து நம்ம வந்து பார்த்த கோபேக் எண்ணில் என்ன பண்ணோம், கோபேக் எண்ணில் மல்டிபிள் டிரான்ஸ்மிஷன் இருந்த ரிசீவர்ஸ்க்கான கெப்பாசிட்டி 1 அப்படின்னா மல்டிபிள் பேக்கெட்ஸ் அனுப்பிட்டு ஒரு பேக்கெட் வந்தாலே அந்த டேமேஜ் ஃப்ரேம் நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒரு ஃப்ரேம் இருந்தால் நெக்ஸ்ட் கன்சிக்யூட்டிவ் டிரான்ஸ்மிஷன் வில் பி ரீட்ரான்ஸ்மிட்டட், ஏன்னா அது டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுவோம். இங்கே அப்படி கிடையாது, எந்த ஃப்ரேம் தப்பாக இருக்கோ அந்த ஃப்ரேமை மட்டும் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணால் போதும். ரிசீவர் அண்ட் சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் கெப்பாசிட்டி சேம். இங்கே நமக்கு வந்து we need a ஸ்டோரேஜ் மெக்கானிசம். எதுக்கு ஸ்டோரேஜ் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லும்போது 1, 2, 3, 4, 5 5 ஃப்ரேம் இருக்குது. 5 ஃப்ரேம் அனுப்பும்போது ஃபஸ்ட்டு பேக்கெட் அனுப்பியாச்சு, ஒழுங்காக போயிடுச்சு. செகண்ட் பேக்கெட்டு நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு பேக்கெட் வந்து நெட் டு கிளியருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். செகண்டு தப்பாக இருக்கிறதுனால தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். கரெக்டாக இருந்தால் செகண்ட் ஃப்ரேமை ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து நெட் டு கிளியருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். இப்படி செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த், ஃபிஃப்த் நெட்வொர்க்லேக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நமக்கு செகண்ட் பேக்கெட் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த் பேக்கெட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் தேவை. அப்போ தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து பேக்கெட் வந்து சேர்ந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் தான் ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் செகண்ட் பேக்கெட் வருது. அப்போ ஃப்ரேம் ஆர்டர் எப்படி இருக்கும், தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து பேக்கெட்னா ஃப்ரேமோட ஆர்டர் இருக்கும். அப்போது தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து ஆர்டர் இருக்கும். இதுக்கப்புறம் தான் செகண்ட் பேக்கெட் வரும்போது ஆர்டர் எப்படி இருக்குது 3, 4, 5, 2. அப்போ ஃப்ரேமை வந்து ஆர்டர் பண்ணுறது சார்ட்டிங் மெக்கானிசம் இருக்குது. இப்போ சார்ட் பண்ணும்போது தான் செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து அதை தான் நெட்வொர்க் லேயருக்கு அனுப்ப முடியும். இதுதான் வந்து செலக்டிவ் ரிப்பீட் ஏஆர்கியூ புரோட்டோகால். நெக்ஸ்ட், this is the example for a diagram for a selective repeat ARQ protocol. Here SF அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு வந்து பேக்கெட் அனுப்புகிறோம், எந்த பேக்கெட்டில் அனுப்புகிறோம் அப்படின்ற இண்டிகேஷன். அதாவது ஃபஸ்ட்டு எந்த பேக்கெட் நம்ம இப்போ அனுப்ப போகிறோம் SF. SN நம்ம எதை இண்டிகேட் பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட் பேக்கெட் கோஸ் ஆன். நம்ம SN ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்க்கும்போது SFன்னு சொல்லும்போது 0, 1, 2, 3 தான் விண்டோட சைஸ். இந்த சென்டரோட விண்டோ சைஸ், இந்த ரிசீவரோட விண்டோ சைஸ் வந்து
ரிசீவரோட விண்டோ சைஸ் இஸ் 0123. இங்க மெயின் கான்செப்ட் என்ன, ஒரு பாக்கெட்டுக்கும் ஒரு ஃப்ரேமுக்கும் தனித்தனியாக டைமர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். ஒரு ஃப்ரேமுக்கு தனித்தனியாக டைமை மெயின்டைன் பண்ணும்போது ஒரு ஃப்ரேமுக்கு தனித்தனியாக டைம் பேஸ்ட் மெக்கானிசம் இருக்குது. ஏன்னா டைம் அவுட் மெக்கானிசம் ஒரு ஃப்ரேமுக்கு தனித்தனியாக இருக்குது. ஸோ 0123 அப்படின்னு சொல்லும்போது 0123 ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் 0 அனுப்பியாச்சு. ஃப்ரேம் 0 அனுப்பினதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் 0 டெலிவரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃப்ரேம் 0க்கான அக்னாலஜ்மெண்ட் வரும். ஃப்ரேம் 0க்கான அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்த உடனே என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு ஃப்ரேம் 0123ன்னு இருக்குது. இங்கே 0th ஃப்ரேம் அனுப்பி அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கலி த சைஸ் ஆஃப் த விண்டோ வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் ரைட் சைட் 1. அப்போது என்ன, 0123 இருந்ததுக்கு 0க்கான அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்த உடனே ரைட் சைடு 4க்கு 1 இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா விண்டோவோட சைஸ் என்ன, 1 2 3 4 4 பேக்கெட் தான் அனுப்ப முடியும். அப்படி இருக்கும்போது சைடில் இருக்கக்கூடிய 4th பேக்கெட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இஃப் 0க்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் ஒழுங்காக வந்த உடனே. நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேக்கெட் அனுப்புனீங்க, ஃப்ரேம் லாஸ் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணீங்க, செகண்ட் பேக்கெட் ஃப்ரேம் அனுப்புறீங்க, தேர்டு ஃப்ரேம் அனுப்புறீங்க. இப்போ அரைவ் ஆயிருக்கு, செகண்ட் அரைவ் ஆயிடுச்சு, தேர்ட் அரைவ் ஆயிடுச்சு. ஆனால் அக்னாலஜ்மெண்ட் வரலை. அப்போ என்ன பண்ணும், சென்டர் அக்னாலஜ் வந்தால் மட்டும்தான் விண்டோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுமே தவிர அக்னாலஜ்மெண்ட் வராத வரைக்கும் விண்டோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணாது. விண்டோட சைஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ரேம் 2 அனுப்பியாச்சு, ஃப்ரேம் 3 அனுப்பியாச்சு. அப்போ நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் 1 வருது. அப்போ நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் 1 வரும்போது தான் சென்டருக்கு தெரியுது ஃப்ரேம் 1 ஹேஸ் அ நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட். ஸோ த ஃப்ரேம் 1 ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும். அப்போ உடனே என்ன பண்ணுது, ஃப்ரேம் 1 ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுது. இப்போது ஃப்ரேம் 1 ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுற வரைக்கும் செகண்டு தேர்டு ஃப்ரேம் ஒழுங்காக ரிசீவ் ஆனாலும் அந்த ரிசீவாக இருக்கிற ஃப்ரேம் நெட்வொர்க் லேயருக்கு டேட்டா லிங்க் லேயர் பாஸ் பண்ணாது. ஏன்னா ஃப்ரேம் 2 and 3 வந்ததுக்கப்புறம் நெட்வொர்க் லேயருக்கு அனுப்பிட்டு ஃப்ரேம் 1 அனுப்பும்போது ஆர்டரிங் இருக்காது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரேம் 2 and 3 will be stored in the receiver side. ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஃப்ரேம் 1 ரீசெண்ட் பண்ண உடனே what it does, it sends the acknowledgement 4. அப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட் 4ன்னு சொல்லும்போது என்ன இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 0 1 2 3 3 ஃப்ரேம் இருக்குது. இங்கே ஃப்ரேமோட ஆர்டரிங் எப்படி இருக்குது, ஃப்ரேமோட ஆர்டரிங் ஃப்ரேம் 0 1 2 3 த ஃப்ரேமோட ஆர்டரிங். அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆர்டரிங் எப்படி இருக்குது, அக்னாலஜ்மெண்ட் 1 2 3 4. அப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட் 1ன்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு பேக்கெட்டுக்கான ஃப்ரேம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட். அப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட் 4 வருதுன்னு மீனிங் என்ன, 4வது பேக்கெட் வரைக்கும் ஒழுங்காக ரிசீவ் ஆகிடுச்சு. அப்படின்னா 0 1 2 3 அப்படின்னா அக்னாலஜ்மெண்ட் 1 2 3 4 4 பேக்கெட் ஃப்ரேம் 1 2 3 மூணுமே ஒழுங்காக டெலிவரி ஆகிடுச்சுன்னு அதோட மீனிங். அப்போது என்ன பண்ணும், அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் ஆகிடுச்சு. அப்படின்னா நமக்கு சென்டரோட விண்டோ 4 can be moved right side. அப்போ 1 2 3 4 4 ரைட் சைடு மூவ் ஆகும். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரேம் 1 2 3 டெலிவர்டுன்னு சொல்லும்போது இங்கே இருக்கும்போது we have a ஸ்டோரேஜ் அண்ட் சார்ட்டிங் மெக்கானிசம் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன ஆர்டர் அனுப்பியிருக்கோம், 2 3 அனுப்புகிறோம். ஃப்ரேம் 1 ரீசெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ 2 3 அனுப்பினதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் 1 ரீசெண்ட் பண்ணும்போது ரிசீவர் சைடில் எப்படி இருக்க போகுது, 2 3 அதுக்கப்புறம் 1 தான் இருக்குது, 2 3 1. அப்போ ஸ்டோரேஜில் இது இருக்குது, அதை சார்ட் பண்ணி 1 2 3 ஆர்டரில் ரிசீவர் சைடில் சார்ட் பண்ணி நெட்வொர்க் லேயருக்கு அனுப்புவாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அ செலக்டிவ் ரிப்பீட் ARQ. Next, difference between go back n versus selective repeat. Differences between go back n versus selective repeat na differences என்ன இருக்கு, go back n versus selective repeat go back n ல என்ன இருக்கு, read transmission of the succeeding frame along with lost or damaged frame. Read transmission of the succeeding frame. அப்ப read transmission of the succeeding frame என்ன, ஒரு ஃப்ரேம் லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரீட் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுவீங்க. ரீட் டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி பண்ணுவோம், 4 பேக்கெட் இருக்குல்ல, செகண்ட் பேக்கெட்டு
லாஸ் ஆயிடுச்சு அல்ல டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா தேர்ட் பேக்கெட்டும் ஃபோர்த் பேக்கெட்டும் தான் சேர்த்து அனுப்பும். ஏன்னா செகண்ட் பேக்கேஜ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா தேர்ட் பேக்கெட் ஃபோர்த் பேக்கெட் டிஸ்கார்ட் ஆகும். ஈவன் தோ the third packet and fourth packet is correct. Select repeat என்ன, எந்த பேக்கெட்டு அல்ல எந்த ஃப்ரேம் வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு அந்த ஃப்ரேம் மட்டும் நம்ம வந்து அனுப்பினால் போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் தேர்டு ஃபோர்த் அனுப்பும்போது செகண்ட் மட்டும்தான் டேமேஜ் அப்படின்னா தேர்டு ஃபோர்த்தை ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண வேண்டாம், செகண்ட் மட்டும் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணால் போதும். இங்க எல்லா பேக்கெட்டும் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணதுனால எந்த லாஜிக்குமே தேவையில்லை, ரீட்ரான்ஸ்மிட் லாஜிக்கே தேவையில்லை, ஏன்னா எல்லாத்தையும் அனுப்ப போறோம். இங்க எந்த ஃப்ரேமை திருப்பி அனுப்பணும் சர்ச் பண்றதுக்கான லாஜிக் தேவை. ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் இல்லை, ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது எந்த ஃப்ரேம் லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு எந்த ஃப்ரேம் ஒழுங்கா இல்லைன்னு ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண we need a logic. இங்க எல்லா ஃப்ரேமையும் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா கண்டினியூஸ் ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாமே ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுனால நோ நீட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஆர் மெக்கானிசம்ஸ் ஆர் சார்ட்டிங் மெக்கானிசம்ஸ். இங்கே ரிசீவரில் என்ன பண்ணுது, எந்த ஃப்ரேமை வந்து தனியாக எந்த ஃப்ரேம் மட்டும் நமக்கு அனுப்பணுமோ அந்த ஃப்ரேமை மட்டுமே நம்ம ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுனால சார்ட்டிங் மெக்கானிசம் தேவை, ஸ்டோரேஜ் மெக்கானிசம் தேவை. இப்போ சார்ட்டிங் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் மெக்கானிசம் தேவை அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி 234 பேக்கெட்ஸ் அனுப்புறீங்க, 234 பேக்கெட் அனுப்பும்போது செகண்ட் பேக்கெட் மட்டும் எரர். இப்போ செகண்ட் பேக்கெட் மட்டும் எரராக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, செகண்ட் பேக்கெட் மட்டுமே எரராக இருக்கும்போது நம்ம வந்து பேக்கெட் 2 இஸ் எரர், அப்போ அந்த பேக்கெட் ரீட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் பேக்கெட்டை ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ரிசீவரில் பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம். செகண்ட் பேக்கெட்டை we are going to place for resending mechanism. ரீசெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிசீவர் எண்ட் வரும்போது செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த்தை ஷார்ட் பண்ணி நெட்வொர்க் லேயருக்கு அனுப்புவோம். இங்கே எதுவுமே இல்லை, சென்டி மட்டும்தான் இருக்குது, அதனால எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாது. இங்கே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி ஷார்ட் பண்ணி ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுனால எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். செலக்ட் ரிப்பீட்